Nestled just outside Barcelona, Spain, HP's Innovation Campus is home to a global hub for technology and innovation. Welcome to the HP Additive Manufacturing Solutions Center of Excellence. A 150,000 square foot facility that brings together more than 300 specialists in design, engineering, operations, finance, marketing, and go-to-market strategy. Powered by industrial-grade additive manufacturing technology using both polymers and metals, the HP Additive Manufacturing Center of Excellence is where innovation begins through collaboration. Together, we design and build solutions to manufacture even the most complex applications with flawless precision. Each application is engineered for performance and consistency, part after part. Our cross-disciplinary research and development team, combining expertise from software and mechanics to energy control and electronics, is driving the future of innovation. We deliver cutting-edge technologies that set new standards in performance, reliability, and customer value. With expertise in voxel control, motion systems, and telemetries, HP's additive manufacturing technologies delivers industrial-grade precision, speed, and cost efficiency. State-of-the-art analytical materials labs identify the best materials for HP's multi-jet fusion process to deploy best printed parts, quality, and mechanical performance, while advanced thermal analysis techniques test durability and reliability under heat and stress. At HP Manufacturing Solutions, quality isn't just a goal, it's an obsession. Every detail is measured, tested, and refined to ensure our solutions exceed expectations. From setup to scale, HP 3D Professional Services helps you unlock the full potential of multi-jet fusion technology, while our HP 3D Customer Assurance team supports you 24/7, resolving issues and ensuring your feedback shapes continuous improvement. Because we don't just build solutions, we build partnerships. Here, at the HP Additive Manufacturing Solutions Center of Excellence, we are redefining what's possible. From mobility and industrial parts to orthotics, prosthetics, drones, sports equipment, and many more. We help unlock limitless manufacturing possibilities. We support scalable, high-end production. We fuel growth across industries and continents. This is where ideas take flight, and the sky's just the beginning. 안녕하십니까. HP 3D 프린터 1등 공식 파트너사 AM코리아의 전우환 차장입니다. 반갑습니다. 오늘 웨비나는 HP 코리아와 AM코리아 그리고 더 프라임 그룹이 함께 준비했습니다. 재밌는 내용으로 가득 채웠으니까 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 웨비나 시작에 앞서 저희 AM코리아를 간단하게 소개해 드리도록 하겠습니다. 저희 AM코리아는 2013년부터 3D 프린팅 비즈니스를 시작해 왔습니다. 10여 년이 넘는 기간 동안 꾸준하게 성장하고 있으며 국내에서 HP 3D 프린터를 가장 많이 보급한 HP 1등 공식 파트너사입니다. 저희 AM코리아의 모습입니다. 샘플 진열은 물론이며 장비실과 교육실까지 갖추고 있어 실제로 사내에서 3D 프린팅 교육과 세미나도 함께 진행하고 있습니다. 저희 AM코리아는 다양한 기업부터 국가기관, 대학교까지 100여 곳이 넘는 곳에 3D 프린터 솔루션을 보급해오고 있습니다. 만약 여러분이 HP 3D 프린터 도입을 검토하고 계시거나 또는 궁금한 점이 있으시면 저희 AM코리아에 문의해 주시기 바랍니다. 그러면 본격적으로 웨비나를 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 순서로 HP 코리아의 이주원 매니저님을 모셔서 HP 멀티젯 퓨전에 대한 기술 소개를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. HP 3D 프린팅 어플리케이션 매니저 이주헌입니다.
오늘 한 20분 정도 시간 동안 저희 고객사 프라임그룹에 설치된 Z퓨전 5200 장비에 대한 소개와 MJF 멀티퓨전 기술이 어떤 방식으로 작동하는지, 그리고 장단점은 무엇이 있는지 간단히 소개하는 시간을 가지고자 합니다. 네, 여러분들은 이제 HP 하면은 어떤 제품이 제일 먼저 떠오르시나요? 저는 사실 컴퓨터가 제일 먼저 떠올랐는데, HP는 사실 인쇄기기 쪽으로 굉장히 오랜 시간 비즈니스를 해왔습니다. 거의 50년 이상 비즈니스 해온 걸로 알고 있는데요. 그러다 보니까 이제 HP는 이제 이런 인쇄기기 쪽으로 굉장히 많은 다양한 원천 기술을 가지고 있게 되었고요. 이런 원천 기술을 그대로 활용하여서 3D 프린터를 활용하게 되었습니다. 네, 그래서 이제 멀티퓨전에는 이제 프린트 헤드, 인쇄기에 쓰이는 동일한 프린트 헤드가 사용이 되고요. 그리고 에이전트, 잉크라고 보시면 될 것 같은데, 이런 에이전트와 프린트 헤드를 사용을 해가지고 출력을 하게 됩니다. 그럼 출력 방법에 대해 설명을 드릴게요. 네. 출력 방법은 이제 우리가 흔히 알고 있는 파우더 기반 SLS 타입과는 약간 다릅니다. 똑같이 이제 빌드 유닛에서 파우더를 0.8mm 정도 깔아주는 건 똑같지만요. 이후에 저희는 잉크를 뿌리게 되고요. 잉크는 두 가지, 즉 디테일링 에이전트, 퓨징 에이전트 두 가지가 들어가게 됩니다. 이 퓨징 에이전트는 열을 받아서 증폭시킨 역할을 하게 되고요. 그리고 디테일링 에이전트는 증발하면서 열이 올라가지 않게 막아준 역할을 하게 되는데요. 헤드가 지나갈 때 할로겐 램프에서 퓨징 램프에서 열을 한번 쬐어주게 되면은 표면 온도가 올라가게 되면서 선택적으로 에이전트가 들어간 부분에 맞춰가지고 열이 올라가거나 올라가지 않게 됨으로써 이제 재료가 용해가 되게 됩니다. 이런 공정을 반복함으로써 출력이 이제 진행이 되는 것이고요. 3D 프린터를 좀 많이 연구해 보셨거나 사용해 보신 분들은 아마 SLS 타입, 즉 파우더를 사용하는 SLS 타입 PBF 방식이라고 하죠. 이러한 3D 프린터에 굉장히 익숙하실 분들이 계실 겁니다. 하지만 멀티퓨전은 상대적으로 좀 최근에 나온 기술이기 때문에 이런 SLS와 MJF의 차이를 잘 모르시는 분들이 많이 계세요. 그래서 좀 차이를 설명드리자면은 SLS는 이제 레이저를 소결해서 만드는 방식이고, MJF는 잉크를 뿌린 다음에 열을 가함으로써 재료를 용해시키는 방법입니다. 즉, 재료를 용해시키느냐 소결시키느냐의 차이인데, 여기서 발생한 결정적인 차이가 이 소결 시간, 용해되는 시간이에요. 이 파우더가 열에 노출을 되어가지고 용해되는데 걸리는 시간이 MJF는 60m초 정도이고요. SLS는 60나노초입니다. 약 1000배 정도 더 많은 시간이 SLS보다 MJF에서 더 많이 열에 노출되게 되고요. 그리고 그 레이어당 열에 노출된 시간 또한 MJF는 10초 정도로 이제 균일하게 주어진다면, SLS 같은 경우에는 출력되는 제품의 크기나 개수에 따라 가지고 수초에서 수분까지 왔다 갔다 하기 때문에 출력 시간 대비 재료가 열에 노출된 시간이 MJF가 굉장히 더 길게 됩니다. 때문에 출력된 파트를 확인을 해보면 아무래도 이제 SLS 대비 MJF 파트가 조금 더 밀도가 높게 나온 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 재료가 용해가 될 때 열이 최상단 레이어만 녹이는 게 아니라 이 레이어를 뚫고 점점 밑으로 내려가면서 복수의 레이어를 다시 녹였다가 굳히는 공정이 반복이 되게 돼요. 즉, 첫 번째 레이어가 액화된 것뿐만 아니라 그 밑에 레이어도 액화가 돼서 액화된 레이어끼리 만나게 되는 것이죠. 이 말은 다른 이제 3D 프린팅 방식, 즉 이전 레이어가 어느 정도 경화가 완료된 다음에 다음 레이어가 올라간다는 것에 비해서 이미 액화된 재료가 만나기 때문에 레이어와 레이어 간 분자 간 결합이 굉장히 활발하게 일어남으로써 Z쪽 강도가 XY축이랑 거의 유사한 등방성에 준하는 강도가 나오게 된다는 장점이 있습니다. 그리고 조도 역시 아무래도 이제 파우더 기반이다 보니까는 다른 프린터 방식 대비 표면이 조금 많이 거칠게 나온 것은 맞습니다. 하지만 보통 RA 값이 상하 기준으로 8에서 14 정도 나오거든요. 하지만 PACB-S라는 숫자를 사용을 하게 되면은 3에서 4 정도 RA 값이 나옴으로써 조금 더 파우더 치고는 굉장히 부드러운 표면을 얻을 수 있게 되고요. 후가공을 하게 되면은 0.2에서 1 RA 값 정도의 높은 부드러운 표면 값이 나오게 됩니다. 그리고 이제 HP는요, 3D 프린팅, 산업용 3D 프린팅 업계에서는 유일하게 공정 능력 지수에 대한 지표를 제시를 하고 있습니다. HP 장비들은 모두 이제 CPK 1.0에서 1.33까지의 공정 능력 지수를 이제 제공을 하고 있고요. 다만 1.33의 공정 능력 지수로 올라가게 되면은 이제 우리가 제공할 수 있는 정밀도는 플러스 마이너스 0.3 정도로 조금 낮아지게 됩니다. 이 플러스 마이너스 0.3의 정밀도를 처음 들으시면 아마 굉장히 정밀도가 떨어지네 라는 반응을 보이실 것 같아요. 맞습니다. 산업용 현장에서, 그러니까 생산 설비로만 보면은
플러스 마이너스 0.2에서 0.3이라는 정밀도는 결코 높은 수치라고 할 수 없습니다. 하지만 3D 프린팅만이 가진 장점이 하나가 있죠. 설계 자유도. 예를 들어볼까요? 지금 우리가 복잡한 파트를 만들게 되면은 기존 사출이나 가공 같은 경우는 어쩔 수 없이 파트를 쪼개서 만들게 될 것입니다. 그러면은 이것을 나중에 쪼개서 만들게 되면 조립하면서 발생되는 누적 오차가 발생이 될 것이고요. 개별 파트를 이제 생산하고 관리하는 비용이 추가적으로 들어가게 될 것입니다. 여기 그림에 보시면 왼쪽에 4개 파트가 보이는데요. 이 4개 파트, 개별 파트에 대한 정밀도가 플러스 마이너스 0.1이라고 했을 때 이것을 모두 따로 만들어서 조립을 하게 되면은 최종 누적 오차는 플러스 마이너스 0.4가 될 것입니다. 이것을 설계 변경 없이 그대로 이제 3D 프린터로 출력을 하게 되면은 개별 파트당 플러스 마이너스 0.2mm 정도의 오차가 발생을 하니까 누적 오차는 플러스 마이너스 0.8이 나오게 되겠죠. 하지만 3D 프린팅의 장점을 살려가지고 이것을 한 번에 출력을 하게 된다 그러면은 누적 오차가 없이 단일 개체의 정밀도만으로도 완성품을 만들 수 있게 될 것입니다. 즉, 그 최종 파트, 기존엔 플러스 마이너스 0.4의 그 누적 오차가 발생한 파트를 플러스 마이너스 0.2에서 0.3mm를 가진 제품으로 만들 수 있다는 것이죠. 네, 이렇게 이제 3D 프린터의 장점을 좀 극대화하기 위해서는 설계 단계에서부터 다른 방법으로 접근할 필요가 있습니다. 왼쪽에 그림을 보시면은 이제 NC 가공을 통해서 제작을 한 브라켓 사진을 볼 수 있는데요. 얘는 총 5개 부품으로 쪼개져서 만들어지게 되었고, 이 5개 부품을 이제 생산 관리하는 비용이 비용이지만, 이것들을 이제 가공의 특성상 굉장히 벌키한 형상으로 나온 걸 볼 수 있습니다. 이것을 만들어 놓고 보니까는 무게도 굉장히 무겁고, 부품도 큰 파트가 나오게 되었는데요. 3D 프린터는 이것을 굳이 쪼개서 만들 필요가 없이 한 번에 출력할 수 있죠. 그리고 시뮬레이션 툴과 같이 연동을 해가지고 불필요한 부분의 부피는 이제 살을 제거하는 식으로 경량을 깨할 수 있게 될 것입니다. 그래서 오른쪽에서 두 번째 이미지를 보시면은 1차적으로 한번 살 빼기가 들어간 것이고요. 여기에서 위상 최적화를 거치게 되면은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 가지고 정교하게 다듬음으로써 무게가 거의 10분의 1 가까이 줄어든 것을 볼 수 있습니다. 무게가 줄어든다는 것은 이제 사용되는 원재료가 줄어드는 것이기 때문에 단가 역시 줄어든다는 것이고요. 단가가 줄어들면서도 퍼포먼스는 그대로인 파트를 만들 수 있게 된 것입니다. 네, 그러면 이제 그 프라임 그룹에 설치된 제퓨전 5200 장비에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 제퓨전 5200 장비 같은 경우에는 이제 HP에서 판매하고 있는 양산용 장비이고요. 양산용 장비이지만 굳이 꼭 양산에만 머무를 필요 없이 시제품, 브리지 프로덕션 등등 다양한 환경에서 다양한 목적으로 활용될 수 있는 장비입니다. 특징이라면 이제 업계 최고 수준의 생산성과 공정 능력 지수를 보유하고 있고요. 그리고 대부분의 모든 조형 공정들이 이제 알기 쉽게 UI가 단순하게 짜여져 있고 자동화 공정이 많이 적용이 되어서 오퍼레이터가 많은 시간을 할애할 필요 없이 장비에서 자동적으로 이제 장비 출력을 이어나갈 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 조형 크기는 이제 380에 284에 380 사이즈를 가지고 있고요. A3 사이즈 종이 정도의 크기를 380mm 깊이로 출력할 수 있다라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그리고 적층 두께는 80미크론이지만 출력 모드에 따라 가지고 90미크론 또는 110미크론까지 왔다 갔다 하게 되고요. 조형 속도는 밑에 그 시간당 5,000 세제곱센티로 나오는데 그냥 쉽게 시간은 5cm 정도로 출력한다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 기본적으로는 이제 그 스마트 스트리밍이나 스포츠를 통해 가지고 장비를 운용을 하게 되고요. 오른쪽에 있는 사진은 이제 장비랑은 따로 판매되는 액세서리인데 이제 자동화 공정을 위해서, 즉 출력 공정에서 이제 사람이 손을 한 공정들을 자동화하기 위해서 따로 판매되는 액세서리라고 보시면 될 것 같습니다. 액세서리는 두 가지가 있는데 오토매틱 언패킹 스테이션, 즉 언패킹 공정을 자동으로 해주는, 그래서 사람의 수작업 시간을 굉장히 줄여주는 장비라고 보시면 될 것 같고요. 또 하나는 오토메이션 솔루션으로서 빌드 유닛을 자동으로 이제 로딩과 언로딩을 해주는 장비입니다. 예를 들어서 우리가 밤에 퇴근하고 장비를 돌리고 퇴근했는데 장비가 새벽에 조용히 끝났어요. 그럼 일반적으로는 그 다음날 출근을 해가지고 다시 출력을 이어나가게 되지만 이 오토메이션 솔루션이 있으면은 우리가 새벽에 출력이 끝났다 할지라도 다음 작업을 얘가 유닛을 바꿔가지고 자동으로 스스로 이어나가게 됩니다. 그래서 다음날 출력하면은 이미 두 번의 출력이 끝나 있는 상태가 되는 것이죠. 5200에서 사용 가능한 재료는 이렇게 6가지가 있습니다. 하지만 이제 프라임 그룹에 사용하는 재료는
폴리아미드 12 재료를 사용을 하고 있고요. 가장 광범위하게 범용적으로 사용되는 재료입니다. 그래서 아무래도 범용성이 높은 재료다 보니까는 물성이라든가 단가 측면에서 가장 높은 경쟁력을 가지고 있고요. 아까 제가 설명드렸을 때 재료가 멀티디퓨전 같은 경우에는 등방성에 준하는 강도가 나온다고 설명을 드렸어요. 지금 이 표를 보시면 이 PA12 같은 경우에는 재료 재사용률은 80%이고 충격 강도라든가 아니면은 연신율 같은 경우에는 약간 방향성을 띠지만 인장 강도랑 이제 탄성률 같은 경우에는 등방성 강도가 나온 것을 보실 수 있습니다. 그래서 등방성에 준하는 강도를 가지고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 내화 인증, UL94HB라든가 아니면 FMVSS 같은 인증 가지고 있고, 그리고 생체 적합성 생체 적합성 인증도 가지고 있습니다. 대표적인 활용 사례를 좀 한번 설명드려 볼게요. 이제 상세 사례는 이따가 프라임그룹의 도상현 팀장님께서 설명해 주실 거지만, 이제 전 세계적으로 이제 HP 장비를 사용한 고객사들이 어떤 어플리케이션을 많이 활용하는지 좀 간단하게 소개해 드리고자 합니다. 간단하게는 이제 첫 번째는 시제품이고요. HP 장비 특성상 이제 굉장히 터프하고 튼튼하면서 내열성 높은 재료를 뽑을 수 있다 보니까는 보통 디자인 시제품보다는 실제 펑셔널 테스트를 할 수 있는 기능성 시제품을 많이 활용을 하게 되는데요. 왼쪽에 보시는 이제 이미지 같은 경우에는 해외 조명기구, 우리 가로등이라든가 조명기구를 만든 업체에서 만든 이제 시제품인데, 실제 조명기구 탑재해가지고 발열 테스트 아니면 조명 테스트까지 거치는 기능성 시제품 제작 사례이고요. 가운데 같은 경우에는 이제 양산품, 차량이 납기 일정이 얼마 안 남은 상황에서 긴급한 설계 변경이 발생했을 때 설계 대응을 이제 3D 프린터로 한 경우이고요. 오른쪽에는 이제 수요 예측이 어려운 경우 초대 생산을 이제 소량 생산을 3D 프린터로 함으로써 이제 시장의 동향을 파악하는 용도로 이제 3D 프린터가 활용된 사례입니다. 그래서 시제품 그리고 긴급 생산 대응, 초대 생산 같은 것들을 이제 3D 프린터로 하는 경우라고 보시면 될 것 같습니다. 다음은 이제 부품 경량화 사례인데요. 지금 왼쪽에 있는 사진 같은 경우에는 원래 14개가 넘는 부품으로 만들어진 금속 제품이었습니다. 이거를 단 3개의 부품으로 축약해가지고 3D 프린터를 만들다 보니까는 기존 제품보다 부피는 적고 더 가벼운 파트를 만들게 되었는데요. 가볍고 부피가 적다 보니까는 이런 부품들을 설치하고 유지 보수하기가 굉장히 편해지는 경우입니다. 그리고 중간에 있는 경우에는 이제 제품이 납품이 되었는데 이 제품의 고객 피드백에 맞추어가지고 피드백에 맞는 개선 부품을 이제 단기간에 제작해서 이제 고객한테 전달한 케이스라고 보시면 될 것 같고요. 오른쪽 같은 경우에는 이제 프리미엄 소량 스피커를 양산을 한 사례인데, 이렇게 생산량이 적은 프리미엄 부품 같은 경우에 이제 3D 프린터로 양산을 하는 경우도 있다는 것을 보여드리고 싶었습니다. 그리고 이제 스페어 파트입니다. 우리가 스페어 파트 같은 경우에 이제 제품이 굉장히 오래전에 단종되었거나 아니면은 몰드가 이제 망실됐을 경우에는 이것을 다시 재생산하기 굉장히 어렵잖아요. 이런 경우에 이제 3D 프린터를 이용해 가지고 재생산하는 경우가 많아지고 있고요. 그리고 매스 커스터마이제이션, 즉 대량 맞춤형 제품인데, 예를 들어 의수라든가 아니면은 이제 차량의 인테리어 파트 같은 경우 개인의 개성을 보여줄 수 있도록 이제 맞춤 파트에 대한 수요가 커진다 보니까는 이런 것들을 이제 3D 프린터로 양산을 하는 경우도 늘고 있고요. 또 마지막으로는 이제 공장 자동화를 통해서 이제 공장 자동화에 들어가는 각종 로봇이라든가 툴링, 엔드 이펙터를 이제 3D 프린터로 만드는 경우가 많아지고 있습니다. 이 경우에는 훨씬 가볍고 저렴하게, 그리고 훨씬 신속하게 엔드 이펙터를 제작함과 동시에 툴링 같은 경우에는 역시 신속하게 툴링을 교체함으로써 다음 생산은 빨리 신속하게 이루어질 수 있도록 도움을 주는 경우를 보시면 될 것 같습니다. 이렇게 다양한 사례를 통해서 다양한 목적으로 3D 프린터 활용이 될 수 있기 때문에 여러분들께서는 혹시 프라임 그룹을 연락하실 일이 있으시면은 이런 다양한 어플리케이션 한번 도전해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 지금까지 HP 코리아의 이주원 매니저님의 말씀 잘 들었습니다. 이번에는 더 프라임 그룹의 신호동 팀장님을 모셔서 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 더 프라임 그룹의 제조업 솔루션과 비즈니스 전략을 소개하겠습니다. 오늘은 저희가 어떤 회사인지, 어떤 목표와 비전을 가지고 있는지, 그리고 실제로 어떤 프로세스를 통해 제조 솔루션을 제공하고 있는지를 차례대로 말씀드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 더 프라임 그룹은 어떤 회사인지 소개 부탁드리겠습니다. 먼저 회사 소개부터 드리겠습니다. 더 프라임 그룹은
경상북도 경산에 본사를 두고 있는 연구개발 중심 기업입니다. 현재는 22명의 전문 인력과 함께하고 있으며 2021년 설립 이후 매년 새로운 성과를 쌓아가고 있습니다. 설립 초창기에는 3D 프린팅 분야에 집중하여 HP 젯 퓨전 5210 장비를 도입했고 기업 부설 연구소 인증을 받으며 기술 기반을 마련했습니다. 이후에는 대형 3D 프린터 개발에 착수하며 기술 영역을 확장하고 이어서 1.5톤급 무인지게차를 개발하면서 자율주행 로봇, 즉 AMR이라는 새로운 사업 영역으로 진출했습니다. 2024년에는 경산 신규 사옥을 준공하며 성장의 발판을 강화했고 2025년 현재는 국내 주요 전시에 참가하며 중견기업을 포함한 다양한 고객사와 협력하고 있습니다. 이렇게 설립 초기임에도 매년 성과를 이어가며 빠르게 성장해온 점이 저희 회사의 큰 특징입니다. 그렇다면 오늘 웨비나에서는 어떤 이야기를 준비하셨나요? 오늘 웨비나에서는 3D 프린팅 기술을 적용한 제조 솔루션을 중심으로 말씀드리겠습니다. 저희는 단순 출력 서비스에 그치지 않고 고객의 문제를 해결하는 방식으로 접근하고 있습니다. 고객에게 제조 솔루션을 제공할 때 어떤 단계와 어떤 과정을 거쳐서 진행하는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 첫 번째 단계는 컨설팅입니다. 이 과정에서는 고객사의 현장 상황과 요구를 면밀히 분석하며 더 나은 결과를 만들기 위해 고객과 함께 방향을 협의해 나갑니다. 상황에 따라 도면 단계부터 설계까지 함께 진행하거나 요청에 맞춰 기존 도면을 수정해 최적화하기도 합니다. 또한 부품이 사용될 환경, 필요한 강도와 내구성, 작업 효율성까지 종합적으로 고려하며 접근합니다. 이렇게 준비된 방향이 명확해야 이후 단계가 효과적으로 이어질 수 있습니다. 네, 두 번째는 3D 모델링과 구조 최적화 단계입니다. 기존 가공 방식으로는 구현하기 어려운 형상을 설계하고 필요할 경우 시뮬레이션을 통해 구조적 안정성과 효율성을 검증합니다. 무게를 줄이면서도 강도를 확보하는 것이 핵심이며 이를 통해 실제 산업 현장에서 작업 효율성과 안정성을 동시에 높일 수 있습니다. 이 단계에서 설계가 완성되면 곧바로 제작으로 이어지게 됩니다. 네, 세 번째는 출력과 제작 단계입니다. 이 단계에서는 실제 제품이 만들어지며 HPjet 퓨전 5210과 자체 개발한 밤 장비를 활용해 소형 정밀 부품부터 대형 구조물까지 폭넓게 대응할 수 있습니다. 고객의 요구와 제품의 특성에 맞춰 장비와 소재를 최적화하는 것이 중요하며 이렇게 제작된 제품은 곧바로 품질 검증 단계로 넘어가게 됩니다. 이어서 네 번째는 검사와 평가 단계입니다. 출력된 부품은 치수 정밀도와 강도뿐만이 아니라 내구성과 내열성을 검증해 품질을 보증합니다. 이러한 검증 과정을 거침으로써 제품이 실제 사용 환경에서도 안정적으로 활용될 수 있음을 확인할 수 있습니다. 마지막 단계는 납품 이후 관리입니다. 저희는 납품으로 끝내지 않습니다. 후가공, 유지보수까지 이어가며 고객이 현장에서 안심하고 사용할 수 있도록 지원합니다. 이 과정이 결국 장기적인 신뢰와 협력으로 이어집니다. 실제 산업 현장에서 성과를 거둔 사례가 있다고 하는데 대표적인 사례 하나 부탁드리겠습니다. 이처럼 더프라임 그룹은 자동차 산업에서 3D 프린팅 기술을 적용해 다양한 성과를 만들어 왔습니다. 대표적으로 조립용 지그, 검사구, 행거 등을 제작해 공급하면서 기존 수주 이상 걸리던 제작 기간을 절반 이하로 단축하고 무게를 50% 이상 경량화했습니다. 그 결과 작업 효율성과 생산성이 크게 개선되고 현장에서는 긍정적인 반응을 얻을 수 있었습니다. 검사구 제작에도 효과가 있다고 하셨는데 구체적으로 어떤 부분이 개선이 되었나요? 검사구 제작에서도 효과는 분명했습니다. 기존에는 복잡한 가공 공정이 필요했지만 3D 프린팅을 적용하면서 제작 단계를 단순화해 기간을 크게 줄일 수 있었습니다. 또한 반복 검증을 통해 고온과 저온 환경에서도 변형 없이 내구성을 입증했고 실제 양산 현장에서도 안정적으로 활용할 수 있음을 확인했습니다. 이를 통해 고객사는 빠른 대응 속도와 비용 절감이라는 두 가지 성과를 동시에 달성할 수 있었습니다. 그렇다면 이런 사례들이 보여주는 의미는 무엇이라고 할 수 있을까요? 이러한 사례들은 3D 프린팅이 단순 출력에 그치는 것이 아니라 제조 방식을 혁신하는 새로운 방법임을 보여줍니다. 제작 기간 단축, 경량화, 공정 단순화 같은 효과는 고객사의 경쟁력 강화로 이어지고 있습니다. 앞으로도 저희는 자동차 산업을 넘어 항공, 조선, 방산 등 다양한 분야로 기술 적용을 확대해 나가고자 합니다. 마지막으로 더프라임 그룹의 비전을 들어보도록 하겠습니다. 네, 더프라임 그룹은 3D 프린팅 기술 적용과 AMR을 두 축으로 고객 맞춤형 제조 솔루션을 제공하고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 산업 확장을 통해 고객과 함께 성장해 나가겠습니다. 감사합니다. 지금까지 더프라임 그룹의 신호동 팀장님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네,
이번에는 더 프라임 그룹의 도상현 본부장님을 모시고 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 더 프라임의 3D 프린팅 활용 사례, 더 프라임이 출력하는 산업의 미래를 발표하게 된 주식회사 더 프라임 그룹의 도상현 본부장입니다. 발표 주요 내용은 더 프라임의 3D 프린팅 사업 현황, 사업 추진 체계, 사업 전략 및 계획, 향후 비전 및 기대 효과 순으로 말씀드리겠습니다. 먼저 더 프라임의 3D 프린팅 사업 현황을 말씀드리겠습니다. 당사의 주요 고객은 기업과 개인으로 구분되며 주력 사업은 3D 프린팅을 활용한 제조 사업입니다. B2B와 같은 기업 중심의 사업은 제조 산업의 높은 이해도를 바탕으로 제조 기술 컨설팅과 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며 B2C의 경우 3D 프린팅만의 디자인 자유도를 장점으로 소비자 중심의 커스터마이징을 통한 고객 맞춤형 온리원 제품을 제공하고 있습니다. 주력 사업인 자동차 산업에서는 자동차 부품 생산용 설비를 3D 프린팅화하여 사업화를 하고 있습니다. 이와 같이 더 프라임 그룹은 기업과 개인 고객, 다양한 제조 산업을 대상으로 3D 프린팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 자동차 부품 생산 과정을 단순하게 말씀드리면서 당사의 주력 사업에 대해 소개드리겠습니다. 자동차 부품 생산의 대표 과정은 성형 공정, 검사 공정, 조립 공정으로 구분됩니다. 첫 번째, 성형 공정은 프레스 금형을 이용하여 단품 단위의 자동차 부품을 생산합니다. 두 번째, 검사 공정은 검사구를 이용하여 자동차 부품의 치수 정밀도를 측정하여 품질을 검사합니다. 세 번째, 조립 공정에서는 조립 지그를 이용하여 부품을 조립한 후 완성차 업체로 납품하게 됩니다. 성형 공정에서는 3D 프린팅을 이용하여 성형용 금형을 26년 하반기에 사업화할 계획이며 검사 공정에서는 검사구의 3D 프린팅 기술을 적용하여 23년 4월부터 양산화하고 있습니다. 기존 검사구 대비 원가 절감, 리드타임 단축, 성능 향상에 효과가 있습니다. 조립 공정에서는 조립용 지그와 행거에 3D 프린팅 기술을 적용하여 21년 9월부터 양산화하고 있고 기존 지그 대비 원가 절감, 중량 저감, 리드타임 단축에 효과가 있습니다. 조립용 지그의 제조 프로세스를 보시면 아이템 선정, 설계, 출력, 제작 및 조립 단계로 구분되며 설계 단계에서는 초창기 디팜 설계 경력 부족으로 기존 지그 설계, 컨셉 설계, 디팜 설계로 총 3번의 설계를 진행하면서 전문성을 키워나갔고 현재는 아이템 선정 후 바로 디팜 설계를 진행하고 있습니다. 출력 단계는 알고 계신 것처럼 전처리, 출력, 후처리와 같은 세부 공정을 거치고 마지막 제작 및 조립 단계에서는 3D 프린팅 부품과 제작된 기계 가공품을 조립하여 고객사로 납품하고 현장 설치까지 진행하고 있으며 EO 수정 등 사후 관리까지 하고 있습니다. 지그의 주요 기능 및 역할을 보시면 말씀드린 것처럼 단품들을 조립 지그에 로딩시키고 용접 설비를 이용하여 조립하고 조립 후에는 자료 오른쪽에 보이시는 조립 부품으로 제작이 됩니다. 조립 지그의 3D 프린팅 적용은 하단에 보이시는 지그 유닛 중 클램프, 로케이터, 피스 및 센서 브라켓에 적용하고 있습니다. 사업 초기에는 3D 프린팅을 지구 요소 부품인 피스와 센서 브라켓에 우선적으로 적용했습니다. 먼저 공법 비교를 보시면 기존 피스는 스틸 소재 또는 나일론 소재를 이용하고 3D 프린팅 피스는 나일론, 에폭시, PACB 소재를 사용했습니다. 제조 공정을 보시면 기존 피스는 기계 가공 7공정을 통해 제작되고 3D 프린팅 피스는 적층 가공으로 2개 공정으로 제작됩니다. 제작 결과 부품 정밀도는 기계 가공 대비해서 3D 프린팅의 정밀도는 낮지만 사용에는 문제없는 수준이며 제작 소요일은 400개 제작 기준으로 기존 피스는 10일에서 17일, 3D 프린팅 피스는 4일이 소요되었습니다. 최종 현장 적용 결과 나일론과 에폭시로 제작된 3D 프린팅 피스는 변형 또는 파손이 발생했으며 MJF로 제작된 피스의 치수, 내구성, 양상성 등은 기존 대비 동등 수준이며 경량화는 70% 달성, 제조 공정 축소로 인한 제작 소요일 단축의 효과를 확인할 수 있었습니다. 센서 브라켓도 동일하게 기존 스틸로 제작된 센서 브라켓과 3D 프린팅으로 제작된 센서 브라켓에 대한 성능, 품질 검사를 진행했으며 그 결과 치수, 내구성, 양상성은 기존 대비 동등 수준이었으며 경량화는 70%,
제조 공정 축소로 인한 제작 소요일 단축의 효과를 확인할 수 있었습니다. 3D 프린팅 피스와 센서 브라켓에 대한 사업화 후 지구 유닛 전체를 3D 프린팅을 적용하여 사업성 검증을 실시하였습니다. 기존 지구 유닛은 스틸 소재를 이용하였고 3D 프린팅 소재는 PLA, PA12 소재를 사용하였으며 지그 무빙 테스트를 통하여 성능과 품질을 검증하였습니다. 그 결과 FDM으로 제작된 지그는 집중 하중을 많이 받는 부위에서 파손이 발생했으며 MJF로 제작된 컨셉 1번의 경우 내구성은 양호했지만 조립 공정이 과다하여 사업화에는 부적합하였습니다. 최종적으로 MJF로 제작된 컨셉 2번을 사업화하였으며 성능 검토 결과 치수, 내구성, 양산성은 기존 대비 동등 수준이었으며 경량화 50% 달성, 제조 기간을 단축하였습니다. 다음은 검사구에 대해 소개드리겠습니다. 검사구 제작 프로세스를 보시면 플래닝, 설계, 가형상 제작, 가공, 조립 도장, CMM, 납품으로 진행되며 플래닝부터 가형상까지가 프린팅으로 진행되고 그 후 공정은 기존과 동일한 공정으로 진행됩니다. 3D 프린팅 검사구의 성능 검증을 위해 현장 맞춤 평가와 공인시험 평가를 진행하였습니다. 현장 맞춤 평가는 가공성 테스트와 현상 변경 테스트를 진행했습니다. 3D 프린팅 소재만의 가공 조건을 적용하여 기존 대비 동등 수준의 가공성을 확보하였으며 형상 변경 테스트도 계면 분리와 변형이 없음을 확인하였습니다. 공인시험 평가는 완성차 업체에서 제안하는 내열 사이클 시험 전후 검사구의 치수 변형 정도를 측정했으며 시험 결과 기준을 만족하여 현재는 활발하게 사업을 진행하고 있습니다. 다음은 금형에 대해 소개드리겠습니다. 사업 분야는 자동차 차체와 셔시 분야의 프레스 금형이며 그 중에서도 시작 금형과 AS 금형을 대상으로 하였습니다. 시작 금형은 신차 개발 기간 단축과 투자비 절감을 위해, AS 금형은 금형 보관료를 줄이기 위해 3D 프린팅으로 적용을 검토하였습니다. 첫 번째 테스트는 유압식 프레스를 이용하여 3D 프린팅 금형에 대한 성형성 평가를 진행했습니다. 성형 테스트 결과 340MPa에서 590MPa까지의 스틸 판재 성형이 가능한 것을 확인하였습니다. 두 번째 테스트는 기계식 프레스를 이용하여 3D 프린팅 금형에 대한 내구성 평가를 진행했습니다. 내구성 테스트 결과 440MPa 스틸 판재를 100개 이상 사용할 수 있는 것을 확인하였습니다. 현재는 3D 프린팅 금형의 구조 개선과 제조 공정 최적화를 진행하고 있으며 말씀드린 것처럼 26년 하반기에 사업화를 목표로 하고 있습니다. 그 외 맞춤형 사업 아이템으로는 제조 부품 조립을 위해 사용되는 조립 설비의 요소 부품인 노즐을 제작하여 납품하고 있으며 펌프 AS 파트, 스마트 안전기기 케이스, 명암 케이스 및 안경을 제작하였습니다. 스마트 안전기기 케이스의 경우 분체 도장으로 도색하여 현재도 생산 중에 있습니다. 본 제작품은 제조 라인에 사용되는 조립 설비인데 좌측에 보이는 기존 부품은 하드웨어 피딩 장치를 고정하는 브라켓으로 자주 파손이 발생하는 부품이었습니다. 확인 결과 부품 자체의 내구성이 약하고 피딩 과정 중 지속적으로 발생하는 진동으로 인해 자주 파손이 되는 것을 확인하였습니다. 당사로 긴급 제작 요청이 온 이유는 본 설비가 외산 장비로 AS 부품 납기가 약 9주 이상 소요되는 문제가 있어 프린팅으로 제작하게 되었습니다. 제작 과정에서 진동을 흡수하고 고정할 수 있도록 구조를 변경하여 제작하였으며 주요 효과로 제작비 절감, 리드타임 단축, 설비 기능을 개선할 수 있었습니다. 더 프라임의 사업을 정리해서 말씀드리면 첫 번째, 자동차 산업에서 자동차 부품 생산 설비인 지그, 검사구, 금형 등과 같은 제품에 프린팅을 적용하고 있습니다. 두 번째, 기타 제조 산업에서 최종 제품을 대상으로 3D 프린팅을 하고 있으며 스마트 안전기기 케이스, 펌프 AS 파트, 공기압 충전 케이스, 밸브 하우징 목형 금형 등을 제작하고 있습니다. 마지막 세 번째로는 개인 고객을 대상으로 맞춤형 서비스를 제공하여 명암 케이스, 볼마커, 디오라마 등을 제작하고 있으며 이와 같이 더 프라임은 산업용 부품부터 소비재까지 맞춤형 3D 프린팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 두 번째로 당사의 3D 프린팅 사업 추진 체계에 대해 말씀드리겠습니다. 당사는 3D 프린팅 사업의 원활한 업무를 위해 전문성 있는 인력과 체계적인 조직, 전용 장비를 구축하고 있으며
다양한 파트너와 함께 빠르게 시장 대응이 가능하다는 장점이 있습니다. 우선 내부 기반 역량으로는 제조 산업에 대한 전문성과 3D 프린팅을 융합한 제조 기술력, 다양한 경험과 노하우를 보유한 전문 인력, 3D 프린팅 출력 장비, 시장 및 고객 대응 능력과 안정적인 재무 경영 시스템을 보유하고 있습니다. 외부 협력 역량으로는 공법별, 소재별 3D 프린팅 협력사, 전통적인 제조 전문 협력사, 후처리 및 소재 협력사, 장비 제작사 등과 같은 협력사를 구축하고 있습니다. 사업 프로세스는 아이템 접수, 설계, 출력 및 제작, 검사 및 평가, 납품 순으로 진행되며 아이템 제작 시 앞서 말씀드린 내외부 역량을 활용하여 고객의 니즈에 맞는 제품을 생산하고 있습니다. 먼저 아이템 접수 시 해당 제품의 기능과 역할, 주요 관리 부위 등에 대한 스터디를 진행하고 그 후 구조 설계, 3D 프린팅 공법, 적용 소재 및 비용 등에 대한 전반적인 컨설팅을 진행합니다. 설계 단계에서는 고객이 요구하는 디자인, 성능 품질 사항들을 반영하고 출력 공법을 고려하여 설계가 진행되고 설계 완료 후 제품 출력 및 후처리를 통하여 최종 제품을 제작합니다. 검사 및 평가에서는 제품 출력에 대한 유관 검사 및 기능 검사를 통하여 품질 및 성능을 검증하고 납품 후에도 지속적인 사후 관리 및 유지 보수를 통하여 고객과의 지속적인 관계를 형성하고 있습니다. 다음으로 말씀드릴 제조 원가 최적화 전략은 지그 제작 기술 내재화를 통한 투자비 절감 전략으로 자료 좌측의 제작 조건과 같이 과거에는 출력품만 내부 제작하여 외부 제작 협력사에 사급을 주는 구조로 지그를 제작하였습니다. 이로 인해 턴키로 수주받은 외부 제작 협력사는 또다시 외주 가공을 맡기고 표준품과 상용품을 구매하여 조립 후 납품을 받았지만 현재는 설계부터 진행하여 출력품과 상용품, 표준품을 구매하여 외부 제작처에 사급하고 외부 제작처에서는 일부 가공물만 제작, 조립하여 제작 과정에서 외부로 지출되는 마진을 줄였습니다. 향후 투자비 전략으로는 지그 제작 기술을 완전히 내재화하고 기계 가공 설비를 구축하여 지그를 내부에서 제작함으로써 투자비를 절감하고자 합니다. 다음으로는 당사의 기술 개발 전략에 대해 말씀드리겠습니다. 당사의 주요 기술 분야는 지그, 검사구, 금형에 대한 제조 기술과 안경 제조 기술, 그리고 조립 물류 자동화 라인 구축 기술로 구분할 수 있습니다. 소개드린 기술 분야 중 A1, A2, C1, C2는 사업화를 진행하고 있으며 이를 자체적인 기술 평가로 기술 수준을 정량적으로 분석했습니다. 그 결과 기술력은 중상, 기술 연령은 성장 단계로 판단하고 있으며 기술력을 더욱더 내재화하고 사업 확장을 통해 성숙 단계로 도약할 계획입니다. A3와 B1의 경우는 현재 사업화를 위한 연구개발을 진행 중에 있으며 A3 금형 같은 경우에는 26년 하반기에 사업화를 목표로 하고 있습니다. 앞서 말씀드린 기술 분야별 성장을 위해 당사는 기술 개발 로드맵을 수립하고 있으며 간략하게 소개드리겠습니다. 소개에 앞서 당사의 기술 개발 전략은 기술에 대한 최적화, 안정화 목적도 있겠지만 사업화를 목표로 기술 개발 전략을 수립하였음을 참고 부탁드립니다. 먼저 우측 상단의 기술 개발 항목을 정량적으로 정의했습니다. 설계 기술, 3D 프린팅 기술, 전문 인력과 협력사, 기존 제조 기술, 설비와 사업장, 독자 생산 기술로 구분했습니다. A1, 조립용 지그 행거의 경우 디팜, 3D 프린팅, 전문 인력 및 협력사, 기존 제조 기술을 확보한 상태이며 기계 가공을 위한 설비를 26년까지 구축하고 27년부터 독자 생산을 통해 기술 역량을 성숙 단계로 도약하고자 합니다. A2, 측정용 검사구의 경우 3D 프린팅 기술과 전문 인력, 협력사를 구축하고 있으며 기존 제조 기술을 26년까지 확보하고 27년에 후공정 설비를 구축하여 28년부터 독자 생산을 계획하고 있습니다. C1, 조립 자동화 라인 구축 기술은 26년까지 기존 제조 기술을 습득하고 27년까지 협력사와의 협업 모델을 구체화하여 사업을 확장하고자 합니다. 나머지 기술 분야는 자료를 참고 바라오며 C2는 저희 3D 프린팅 사업 분야와 달라 별도로 공개하지 않으니 이 점 양해 부탁드립니다. 지금까지 말씀드린 기술 개발 전략 및 계획을 정리해서 말씀드리면
제조 사업에 3D 프린팅 기술만 접목하는 것은 불가능하지 않지만 상당히 어려움이 있습니다. 그래서 당사는 3D 프린팅 기술과 제조 기술을 융합하여 제조 산업에 적용하고 이를 당사의 핵심 경쟁력으로 두고 있습니다. 따라서 당사의 중장기 사업 전략 또한 3D 프린팅 기술과 기존 제조 기술을 확보하여 사업을 확장하는 데 전략적 방향성을 설정하고 있으며 이를 통해 제조 산업의 새로운 성장 모델을 만들어 가고자 합니다. 1단계는 통합 제조 시스템 기반 구축 단계로 3D 프린팅 사업 안정화와 기존 제조 기술 및 설비 구축을 26년까지 계획하고 있습니다. 2단계는 수익 창출 단계로 3D 프린팅과 기존 제조 기술을 통합 제공하고 전문 인력과 조직 구성을 28년까지 계획하고 있습니다. 3단계는 사업 확장 단계로 확보된 통합 제조 시스템을 이용하여 엔드-투-엔드 매뉴팩처링 서비스를 제공하고 글로벌 시장 진출을 통하여 사업 확장 및 고객 다각화를 계획하고 있습니다. 마지막으로 당사의 비전과 기대 효과에 대해 말씀드리겠습니다. 당사의 비전은 계속 말씀드린 것처럼 3D 프린팅 제조 기술과 대량 생산이 가능한 제조 기술을 융합하여 3D 프린팅 기반 제조 사업 구축이 당사의 비전이며 그 효과로 시장 점유 확대, 매출 증대, 경쟁력 강화, 기업 가치 상승, 전문성 강화를 기대하고 있습니다. 이상으로 발표를 마치면서 참석해주신 많은 기관분들에게 감사 인사드립니다. 그리고 이번 웨비나에 참석해주신 분들에 한해서 내부 선정을 통해 무상 출력 서비스를 제공하고자 합니다. 접수는 올해 12월 31일까지이며 신청해 주실 곳은 자료 하단에 보이시는 당사 대표 메일 또는 웨비나 종료 후 설문조사 때 신청해 주시길 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 다음으로는 HP 코리아의 김태하 매니저님을 모셔서 HP의 지속 가능성 전략에 대해서 한번 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 HP에서 3D 프린팅 비즈니스를 담당하고 있는 김태화 매니저입니다. 반갑습니다. 오늘은 HP의 3D 프린팅 기술이 어떻게 지속 가능성을 실현하고 있는지, 특히 폴리머 소재 관련해서 어떠한 전략을 가지고 있는지 고객 여러분께 공유드리도록 하겠습니다. 우선 지속 가능성은 선택이 아닌 필수라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 많은 고객들이 이제 ESG 기준을 넘어서 실질적인 탄소 절감 효과를 가지고 요구하고 있습니다. HP는 이러한 요구에 대응하기 위해 지속 가능성을 경쟁력의 차별로서 만들고 있습니다. 단순히 친환경적인 이미지를 넘어서 비즈니스 가치 창출로 연결시키는 것이 저희의 목표입니다. HP의 멀티 퓨전 기술은 기존 제조 방식과 비교해서 다음과 같은 지속 가능성 이점을 제공하고 있습니다. 첫 번째로는 재고 없는 생산, 필요한 만큼만 생산해서 낭비를 줄일 수 있습니다. 두 번째로는 디지털 트윈과 로컬 생산, 공급망 리스크를 줄이고 물류로 인한 탄소 배출을 또 최소화할 수가 있습니다. 그리고 소형화된 공장, 장비 수가 줄어들면서 공간과 에너지 사용이 감소할 수 있습니다. 그리고 소재 절감, 필요한 부분만 출력해서 원자재 사용을 줄일 수가 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 고객의 공급망 유연성, 비용 절감, 그리고 환경적 책임을 동시에 저희는 실천을 할 수가 있습니다. 그럼 그 다음으로는 폴리머 소재 전략에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. HP는 폴리머 소재에서 다음 두 가지 전략을 중심으로 지속 가능성을 추진하고 있습니다. 첫 번째로는 탄소 배출 감소입니다. PA12는 기존 대비 49% 탄소 발자국 감소를 달성을 하고 있습니다. 이는 재생에너지 기반 생산 전환을 통해 이루어졌으며 소재의 물성치는 그대로 유지를 하고 있습니다. PA11은 100% 바이오 기반 소재로 40%의 탄소 발자국을 또 감소를 달성했습니다. 이 소재는 캐스터 식물에서 추출되며 식량과 경쟁하지 않고 물 사용량도 적으며 농가에 경제적으로 저희는 이익을 주고 있습니다. HP는 모든 PA12 구매에 대해서 RFP, 즉 재생에너지 기반 파우더를 전환을 완료했으며 고객은 별도 비용 없이 더 친환경적인 소재를 사용할 수가 있습니다. 또한 HP는 카본 칼큘레이터를 개발해서 고객이 직접 출력물의 탄소 발자국을 계산할 수 있으며 이 또한 저희가 지원을 해드리고 있습니다. 고객은 소재 선택, 에너지 소비, 국가별 전략 배출 개수 등을 고려해서 정량적인 탄소 절감을 확인할 수가 있겠습니다. 그리고 HP의 폴리머 소재는 업계 최고 수준의 재활용 비율을 자랑하고 있습니다. PA12는 80%의 재활용 비율을 가지고 있고요. PA12S는 최대 90%,
그리고 폴리프로필렌 PP는 90%, PA11은 최대 80%까지 재활용을 할 수가 있습니다. 예를 들어 PA12S의 재활용 비율을 80%에서 90%까지 늘리게 되면 탄소 발자국 또한 약 80% 감소하는 효과를 저희는 가지고 올 수가 있습니다. 이는 단순한 소재 절감뿐만 아니고 전체 제조 공정의 환경적 영향을 줄이는 핵심 전략입니다. 마지막으로 HP의 3D 프린팅은 단순한 출력 기술이 아니라 지속 가능한 제조의 미래를 여는 플랫폼입니다. 고객은 탄소 절감 목표를 실현할 수 있고 공급망 리스크를 최소한으로 줄이며 생산 유연성을 확보를 할 수가 있습니다. 동시에 비용 절감과 품질 향상이라는 실질적인 비즈니스 효과도 기대할 수가 있습니다. HP는 기술뿐만 아니라 고객의 지속 가능성 전략을 함께 설계하고 실행하는 파트너가 되고자 합니다. 저는 오늘 고객과의 모든 대화에서 이 지속 가능성 메시지를 꼭 전달하려고 노력하고 있습니다. 오늘 발표가 고객 여러분의 ESG 전략과 제조 혁신에 도움이 되길 바라며 앞으로도 HP의 기술이 고객의 지속 가능성 목표 달성에 실질적인 도움이 될 수 있도록 함께 고민하고 제안드리겠습니다. 감사합니다.